anak isteri kita, guru-guru kita, sahabat andai kita, jiran tetangga kita dan seluruh muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat diberi keberkahan hidup kita dunia dan akhirat, dijauhkan daripada segala bala, malapetaka, wabak, penyakit dan sebagainya. Mudah-mudahan kita hidup dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. الفاتح إلى روح الشيطان صلى الله عليه وسلم أخوان من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابه أجمعين ثم إلى ساداتنا أبو بكر عمر عثمان علي وزيادة رسول الله فاطمة وزارة الرضا وصحاب الحسن والحسن زين العاصم جعفر صادق وسائر الكريم سيدنا علي ولد النبي بن بن ولد بن الحادي إلا الله أحمد بن سلك مقدم محمد بن علي بعلوي بن شاب بن شعاني وضوان القرني وسيدنا ابن عطاء الله وسلم المسيح والمهدي وسلم المدرك التلمودي سيدنا الكدري وسيدنا إمام بخاري مسلم التلمودي سيدنا إمام سيدنا الكدري وسيدنا إمام نفيان وإمام بني حنفي وسيدنا إمام وسيدنا إمام ابن العسقلاني وسيدنا محمد صاحب المرواء وسيدنا علي هدي قسم وسيدنا علي هريري وسيدنا محمد نجيب وسيدنا ولي بيت سيدنا إمام علي أول بهم كده يا محمد لو لم يسكن نبيهم المحضر سكرا صولهم مغرش من الله الجنة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفذ من آخرة وما إلى رسينا كنت بما على سلطان أقام شمس شم من الله من أولاد الأقطار بيوسن شيخ وذرية المسيح بن عبد الوهاب جواب بن حمد بن جاب العلل أحمد بن عبد القادر بن محمد سالم بن حسن بن زين الله عنه بن أركان بن حسن حسن بن حمد ومحمد بن أبي جاب العالم نعم الله بن علي بن الله عالم وسيدنا حبيب محمد بن علي بن لقب سعد وسيدنا حبيب الشيخ بن زين عبد سيدنا بن زين عبد سيدنا الأندلسي وعظمه وحرمهم شأنه وجنه علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم من الآخرة ثم إلى سيدنا الله يجيبك بسلام محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا وصل عن بابا شبر الباز وشبر الباز إلى وصول الجد الحبيب علي محمد بن إبراهيم حبيب الله الشيخ سيدنا حبيب قريب وكتبا سيدنا حبيب من الله الله بن الله حذر أحسن عبد الله بن بقيع بقيع الله بن الكريم بقيع سيدنا حبيب الله الشاطري هذا من الشاطري الإمام أحمد الشاطري وسيدنا أحمد المالكي أبن الملكي وسيدنا الله بن بشار بن بشار بن أحمد بن شار الله بن بشار وسيدنا إمام شهاب الدين وسيدنا حبيب أم بشر عطاء سيدنا محمد عطاء علي وسيدنا محمد عطاء بن أحمد جندل وسيدنا حبيب محمد بن الملكي يدعو أبلي والعشي الله العشي وقدم الحج يعني الحج يدعو الله العشي الله محمد حاشي يدعو أبلي والعشي وزنقره وسيدنا حبيب الله بسلم حدر حدر محمد حدر الله بسلم حدر كما بقول والشيخ الله يبارك الشيخ محمد بن الحدر من ذي الحدر ما طهر من جاب الحدر ما بين طهر حدر طهر حدر محمد قادي محمد حدر سيدنا ما صنع حدر سيدنا حبيب الجبري مولى عاشي سيدنا حسن بن الجبري سيدنا حسن بن شيخ جلاله سيدنا حبيب أحمد بن شهابي سيدنا حبيب بن عبدي اليوم وباطن الله شيخ الله يبارك وكرم ما شاء الله خير شيخ الله سبحانه وتعالى والآخرة ثم إلى ودينا وديكم أمتنا وأمتنا خاصة والمسلمين عامة أن الله تعالى بالرحمة والمغفرة والنصر مع هذا المسجد وتصدع عن بالخير والعافية لهذه نية حمانية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ترحمة الله من الصلاة والسلام دائمين بدوام كله كف رحمة نبينا حسن سن الحاج المكرمين. اللهم اجعلنا بتقوى واستقامة وعافنا لنا في الحال والمال إنك السميع الدعاء. اللهم نمي قلوبنا بأنواع معرفتك وافتح لنا فتوحنا على عبادك والصالح عن الرب من ذكرك نسك الفتوح والمنون والرسول والجسد والروح والتناسل. اللهم اسقي المدون بشر وصفية وهاب غني ورحمة رحمين. اللهم أعطنا إيمانك مشبل من السماء والبركة يا فتاح يا علي افتح لنا فتوح عارفين يا فتاح ابننا الكريم وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاءك به ذا الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جدك الدنيا وضارتها ومن علومك علم العو والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من ذلة أذوما إن الكبائر في غفرانك لمامي يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لع رحمة ربي عنا يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منهدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغضب بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأحوال ينهدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وأذن للصوب بصلاة منك دائمات على النبي بمنعل ومنسجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين
لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وابن لنا ما مضى يا واسع الكرم مرنا عن عذابات البني ريح الصبا وأطرب العشا حاد العز بالنغم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ثاني يفقه قولي surat 43 setelah Bismillahirrahmanirrahim qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid din wa dunya wal akhirah. Setelah mencapai umur 40 tahun, sepatutnya tidak ada masa lagi untuk berehat-rehat ataupun mengejar sesuatu urusan yang ataupun mengatur sesuatu kegembiraan mengenai al-ahwal dunia, lantaran sempitnya waktu yang tinggal sesudah mencapai umur 40 tahun. Di waktu itu tidak sesuai lagi untuk berlalai-lalai, bermain-mainan dan bersenda gurauan, kerana masa itu sudah masuk untuk menempuh mati sudah hampir tiba. Ini yang diserahkan, yang selalu saya terangkan tentang apa yang dikatakan Muhaddad, maknanya umur 40 tahun itu adalah kemuncak umur, yang setelah itu umur itu akan menurun. Jadi puncak umur dikatakan 40 tahun. Bila dah sampai 40 tahun, maknanya matanglah, matang benarlah. Jadi Rasul dilantik menjadi umur 40 tahun. Dan maknanya tadi umur 40 tahun ini telah diberikan kesempurnaan fikiran yang baik. Allah Ta'ala dan boleh berfikir dengan fikiran yang baik dan waras dan matang. Jadi fikir. Tuan Pengarang menyuruh kita berfikir, renungkan selama 40 tahun yang saya kata minggu yang lalu. Bagaimana 40 tahun, apakah yang kita telah lakukan, apa yang kita amalkan. Dan sekarang bila sampai 40 tahun, dikatakan apa lagi yang kita inginkan. Kerana kedekatan dengan akhirat semakin hampir, ajal semakin dekat. Persiapan apa yang harus kita lakukan, bekalan apa yang kita akan bawa. Kerana perjalanan yang akan kita tuju jauh perjalanannya, masa yang akan kita tuju jauh perjalanannya, dan masa yang kita tuju itu akan kekal selamanya, iaitu alam akhirat. Dunia hanya sementara yang kita miliki, yang kita genggam hanya sebentar dan kemudian kita lepaskan. Tak dunia itu kita genggam untuk bawa kepada akhirat, melainkan kepada amal-amal yang soleh. Dari umur-umur amal-amal yang soleh itulah yang kita bawa bekal kita untuk akhirat kita. Bagaimana kata Imam Malik. Imam Malik pernah berkata, kami dapati ramai orang mencari ilmu pengetahuan hingga sampai kepada umur 40 tahun. Apabila mereka telah menyampai umur 40 tahun, mereka pun memalingkan perhatian mereka kepada membanyakkan amalan soleh dan mengerjakan apa yang mereka pelajari. Waktu itu tidak ada masa lagi untuk menumpukan perhatian kepada dunia walau sedikit apapun. Ini Imam Malik Ibn Anas, Imam Madhab, Imam yang mengatakan
cukup bagi kami menuntut ilmu dari sekecilnya. Bagaimana riwayat hidup Imam Malik yang saya terangkan sedikit bagaimana beliau menuntut ilmu dan keadaan beliau, ibu bapa beliau bagaimana orangnya. Beliau Imam Malik dilahirkan di Madinah. Ibu ayahnya orang yang soleh. Apabila ayahnya berumur 20 tahun, ayahnya menyuarakan kepada Datuk Imam Malik ini supaya meminangkan seorang gadis. Maka dipinangkan oleh ayahnya seorang gadis. Dan sebelah mana dan ditetapkan hari dan masanya, maka dijalankan pernikahan dan dijalankan majlis. Kerana ayah Imam Malik pasti pilihan ayahnya tentu baik dan tepat bagi dirinya. Tetapi di waktu malam pengantin, ketika ayah itu, malam Imam Malik masuk ke dalam tempat bilik kamar pengantinnya dan ketahui bahawa isterinya seorang wanita salihah, tapi ada terdapat sedikit kecacatan kepada tubuh badan wanita ini. Jadi suaminya merasakan, kenapa ayahku pilih wanita seperti ini? Padahal aku sangka tentu wanita ini wanita yang cantik, salihah dan cantik. Tetapi kenapa mempunyai tubuh badan yang agak cacat? Bila memandang isterinya itu, hatinya bergetar. Hendak diteruskan penghidupannya atau tidak. Maka seorang isteri yang salihah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala kepada suaminya, ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarisul nisa'i karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa inna karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa ja'alallahu bihi khairan katsira. Kata isteri ibu Imam Malik ini kepada isteri, kepada suaminya, bila melihat suaminya dalam keadaan keraguan, dengan mengatakan kepada suaminya dalam ayat Quran surah An-Nisa ayat 19, mengatakan, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Mana tidak ada paksaan bagimu. Wanita untuk kamu jadikan isteri, tidak ada paksaan. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka kerana hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada, makna mahar apa semua. Janganlah kamu menyusahkan kerana untuk menuntut balik kepada, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan yang keji, yang nyata. Mereka melakukan pekerjaan tak baik, dan bergaulah mereka dengan secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, kerana mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjanjikan padanya suatu kebaikan yang banyak. Mendengar ayat ini, ayah Imam Malik tersinggung dan terus merangkul isterinya, dan mereka melakukan apa yang dilakukan malam pengantin. Dan setelah beberapa hari keadaan mereka itu, tiba-tiba datang seruan khalifah untuk dipanggil mereka-mereka untuk berjihad ke jalan Allah. Maka dipanggil, dan ayah Imam Malik ini adalah seorang yang menyahut seruan untuk pergi berjuang melawan kafir. Jadi disambut dan tidak ditahukan, dijanjikan bilakah waktunya akan selesai peperangan ini. Maka dia mengikuti rombongan peperangan itu di tempat yang lain, dan tak dijanjikan waktunya. Waktu semakin berlalu, tidak sedar waktu itu telah menangkau selama 11 tahun. Selama 11 tahun. Dan setelah 11 tahun, ayah Imam Malik ini kembali ke Madinah, alhamdulillah dalam keadaan selamat dan sihat. Kembali ke Madinah,
Apabila kembali ke Mina, tempat yang ditujunya bukan dicari rumah isteri yang ditinggalkannya lama kerana kerinduan, tetapi tempat yang dituju yang pertama adalah rumah Allah. Masjid yang dituju pertama untuk mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang dimasukkan untuk menunjukkan tindak kasih yang amat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkala berjamaah beliau di dalam masjid itu, setelah selesai salat berjamaah dalam masjid, melihat satu halaqah di masjid. Dan banyak orang-orang tua, orang-orang alim, para ulama duduk di halaqah itu. Dan di dalam halaqah itu duduk seorang anak yang tak kurang umur 11 tahun sedang mengajar orang-orang dewasa, orang-orang tua, para orang alim semuanya, sedang berpidato dengan fasihnya berpidato. Maka terpegun orang ini. Maka duduk dia di majlis itu. Duduk dia di majlis itu sampai selesai majlis itu. Apabila selesai majlis itu, beliau cuba mengejari anak ini untuk dipegang, untuk ditanya siapa kamu. Tetapi anak ini lebih dahulu dengan pantas selesai majlis, turun. Anak umur 11 tahun turun ke masjid, capai seliparnya, lalu berjalan pulang. Dan beliau mengikuti jalan itu. Kejar anak ini dari belakang. Kejar anak itu dari belakang. Dan masuk ke belakang, masuk ke kampung-kampung dikit. Dan dilihat tempat ini pernah aku lalui dahulu. Pernah aku lalui dahulu tempat ini, katanya. Maka dia terus mengikuti. Dan anak itu sampai di satu rumah, ketuk pintu, memberi salam, dan dijawab oleh seorang wanita, dan membuka pintu, dan anak itu langsung masuk ke rumah itu. Berarti kata orang ini pasti rumah anak itu. Dan diamati rumah anak itu, dirasakan pernah dia ke situ. Maka setelah anak itu masuk, beliau berdiri sebentar dan memberanikan hatinya. Langsung menghampiri rumah itu dan ketuk, langsung memberi salam. Apabila memberi salam, dibuka, dijawab salamnya oleh seorang wanita dan dibuka, dan wanita itu mengenali orang yang mengetuk pintu adalah suaminya yang 11 tahun yang lalu yang pergi berjuang fi sabilillah. Maka didekapnya suaminya dan suami mendekap isterinya, dan ketika itu keluarlah anak kecil ini. Bu, siapa orang itu? Inilah ayahmu. Dan siapa anak itu? Itulah anak kita, kata ibunya. Itulah Imam Malik yang diberi pendidikan oleh ibunya sewaktu tidak ada ayahnya lagi waktu itu. Diberikan pendidikan penghasilan dari penelitian ibunya. Imam Malik dari kecil cenderung kepada muzik, cenderung kepada nyanyian-nyanyian. Maka ibunya mengatakan kepadanya, "Ya Malik, sesungguhnya penyanyi ini diminati kerana suaranya dan diminati kerana wajahnya yang cantik. Dan apabila wajahnya tak cantik, tak diminati lagi oleh orang. Maka kamu jangan jadi seperti itu." Maka bergani Imam Malik, dibawa kepada seorang ulama dan dididik Imam Malik dari ilmu fikih sampailah menjadi alim. Beginilah pegangan Imam Malik kepada kita. Pengucapan Imam Malik mengingatkan kepada kita tentang pentingnya ilmu. Jadi dah 40 tahun kita, apa bekalan kita? Ilmu apa yang kita bawa? Ilmu apa yang telah kita pelajari? Ilmu apa yang kita telah ambil untuk bekalan kita? Telah kita tamat dalam ilmu fikih kita? Telah kita tamat dalam ilmu tauhid kita? Telah kita tamat dalam ilmu tasawuf kita? Ada yang ilmu fikih masih lagi salatnya belum benar, cara salatnya betul-betul, mandi wajibnya belum mengetahui yang sebenar syarat-syaratnya. Ada yang rukun salatnya masih tertinggal, ada yang tidak faham dengan cara salat yang sebenarnya. Ini yang kita renungkan. Lihat Imam Malik 11 tahun telah menjadi ulama yang besar, diberi pendidikan
Mereka menghabiskan waktu mereka terus belajar dan mengaji dan mengajar manusia kepada jalan yang baik. Kita umur 40 tahun di mana kita masih berada? Selahkah kita khatam kitab-kitab fikih? Selahkah kita khatam kitab-kitab adab dan sebagainya? Selahkah kita khatam kitab-kitab tafsir? Di mana kita? Di mana kedudukan kita, perjuangan kita dibandingkan dengan mereka-mereka ini? Apa yang kita ambil dari habuan dunia kita? Dan apa yang kita bawa dengan habuan akhirat kita nanti? Banyak di hari ini kita berilmu tapi lupa. Lupa dengan keadaan dan kedudukan mereka. Minta maaf, rasa kesal saya pada hari ini bila melihat yang berilmu, yang berpengetahuan menyalahgunakan ilmu dan pengetahuan yang ada. Kadang-kadang seperti yang terjadi pada hari ini, saya tak mau sebutkan di mana. Mana mungkin dilantik seorang wanita menjadi hakim syariah? Apakah tidak mereka ketahui hukum-hukum Allah? Apakah mereka tidak mengetahui landasan-landasan Allah? Apakah mereka tidak mengetahui syariat Allah? Apakah mereka ingin melawan Allah? Bertaubatlah kepada mereka ini. Bertaubatlah kepada yang dilantik sebagai qadhi penghayat syariah, hakim syariah, wanita yang dilantik sebagai hakim syariah. Taubatlah mereka kepada Allah, karena kamu tidak layak untuk hak itu. Bukan hak kamu dan bukan alim dan bukan kamu yang layak untuk membicarakan maksiat ini dalam kalangan hakim syariah. Minta maaf, saya tegur, kerana tak boleh tahan. Ini dosa, ini musibah yang akan datang menyebabkan bala. Kerana yang mengetahui tidak menanggarnya, tidak mencegahnya, maka haram. Perhatikan baik-baik. Di mana kealiman kita? Di mana ilmu yang kita belajar? Di mana ilmu yang kita tuntut? Kalau jalan yang tidak benar kita lakukan juga kerana keadaan. Perhatikanlah. Inilah nasihat Imam Malik. Di mana umur kita? Di mana kita berilmu yang kita debaikan kerana semata-mata untuk kedudukan, kekuasaan, pengaruh dan sebagainya? Tak mungkin. Tak mungkin. Begitulah ingatan Imam Malik kepada kita. Diberikan peringatan kepada kita keadaan hidup kita hari ini. Begitu juga yang dinasihatkan kita akan Imam Syafi'i nanti. Begitulah kehidupan kita hari ini. Bagaimana kita? Bagaimana dengan amalan kita? Berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Berilmu, bagaimana kata hadis Nabi SAW, kun aliman aw muta'aliman aw muhibban aw musta'an la khamsa fatahalla. Jadilah kamu orang yang berilmu, yakni kemudian orang yang menuntut ilmu, dan kemudian orang yang mencintai orang yang menuntut ilmu. Jadi ataupun orang yang mendengar, orang yang mendengar akan ilmu, dan orang yang mencintai akan ilmu. Tapi janganlah jadi yang kelima, fahamsa fatahallab, yang kelima celaka. Menuntut tidak, belajar tidak, mengasihi untuk ilmu tidak, dan mendengar pun tidak. Ini yang sedih. Jadi mendengar tetapi tidak mengamalkan, mengasihi tidak mengamalkan, berilmu tidak diamalkan. Bagaimana? Jadi fahamlah, fikirkanlah akan hukum-hukum Allah. Jangan melanggar hukum Allah, kerana keduniaan maka mudarat, bala akan turun. Maka saya peringatkan di sini kerana kita takut bala yang akan diturunkan oleh Allah Ta'ala. Sedikit demi sedikit hari ini lihat keadaan suasana ekonomi dan sebagainya. Allah memperingatkan kita atas kesalahan dan kesilapan kita sendiri yang kita lakukan disebabkan kelalaian kita dalam mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedar atau sedar tidak kamu, itu yang kamu kena fikirkan, dan kamu fikirkan dan renungkan. Inilah peringatan Allah. Jadi umur yang sekadar ini di mana lagi kita? Adakah hendak hidup dalam berpura-pura, atau hendak hidup dalam berangan-angan, atau hendak hidup dalam bersenang-senang, atau hendak hidup dalam... Mereka telah menyiapkan diri mereka tidak akan mencintai lagi dunia, tidak akan mencintai mengambil hak-hak daripada dunia yang berlebihan, sekadar yang mereka perlukan sahaja. Bagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Imam Syafi'i mengatakan, setelah sampai umur 40 tahun, beliau pun berjalan menungkat sebatang kayu. Ini pakai tongkat. Apabila ditanya sebabnya, beliau berkata, biarlah aku
sentiasa ingat bahawa aku ini sedang berjalan menuju akhirat. Imam Syafi'i bila sampai 40 tahun umurnya pakai tongkat, kita dah tak mau lagi. Masih kalau pakai tongkat pun isteri kata, alah bang, masih muda lah, still young, why you pakai tongkat, ha? Jadi tak mau mengingatkan suaminya bahawa ke jalan akhirat itu lebih baik. Hati-hati, jangan terlupa akan perjalanan-perjalanan akhirat. Ingatkan 40 tahun itu sudah menggapai umur yang matang. Jadi apa yang kita fikirkan tentang dunia? Berfikir tentang dunia tidak salah, mencari dunia tidak salah, tetapi berhati-hati, jangan sampai merosakkan kehidupanmu di dunia ini, merosakkan amalanmu di dunia, bercampur adukkan amalanmu ini. Ini yang diingatkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam umur yang begini rupa, apabila akhir-akhir umurnya beliau mengidapi penyakit buasir yang amat sangat, tetapi tidak pernah melepaskan majlis ilmu. Beliau tetap hadir dalam mengajar majlis ilmu, walaupun tempat duduknya untuk mengajar itu dibuat lubang untuk buang buasanya di bawah. Beliau tetap mengajar. Kita yang sihat, yang bugar, di mana kita tidak rasa ingin kepada majlis ilmu, seolah-olah kita telah matang dalam ilmu. Makin mempelajari ilmu satu ilmu kepada satu ilmu, kamu akan nampak kekurangan-kekurangan dalam setiap ilmu. Makin kita fahami, bermakna semakin jauh kita berkurang dengan ilmu. Maka ini diperberatkan oleh Imam Syafi'i, diperberatkan Imam Malik, diperberatkan oleh imam yang besar, menuntut ilmu berterusan sampai hari kiamat. Talabul ilmi fil mahdi ila al-lahdi. Tuntutlah ilmu dari mahdi, dari kamu di buayan sampai kamu ke liang lahat. Tak ada uzur bagimu, tak ada halangan bagimu untuk sedangkan ilmu dunia kamu tuntuti sampai ke mana sahaja. Tetapi bila ilmu akhirat, belum masanya. Umur saya masih muda, saya belum ada waktunya untuk memikirkan semuanya ini. Bila kamu nak fikirkan? Apakah kamu tahu ajalmu? Apakah kamu akan ketibaan ajalmu, matimu? Apakah kamu tahu? Inilah yang dipikirkan. Bagaimana yang dikatakan, yang dinasihatkan kita oleh Sayyidina Nabi Daud AS dengan katanya Nabi Allah Daud di dalam kitab Sabur. Beliau berkatakan, haqqun ala gha'ak akil an yasta'dilu ila salasah suzawdin lima'adin wa mu'natin lima'ash wa talibil lidhatil bil halal. Kata Nabi Daud AS, hak atas manusia yang berakal ada 3. Adalah dia jangan sibuk melainkan dalam 3 perkara ini. Kata Nabi Allah Daud dalam kitab Zabur yang diterangkan oleh Imam Nawawi dalam Isnadul Ibad. Jadi mengatakan hak orang berakal ada 3 untuk yang disibukkan. Pertama, haknya ialah mengimpunkan bekalan untuk akhirat. Kedua, mencari belanja, biayai untuk sekedar hidupnya. Dan yang ketiga, mencari kelazatan tetapi yang benar, yang halal. Bukan kelazatan yang kamu cari, tapi yang haram, yang musibah, yang segala-galanya. Ini yang dipesan oleh Nabi Allah Daud di dalam kitab Zabur. Bagaimana kita dengan kesibukan menghimpunkan bekalan untuk akhirat? Bagaimana seorang kafir Yahudi melihat Sayyidina Abu Bakar Ajni radhiyallahu anhu menaiki seekor kuda dengan siap dengan pelananya, dengan pelana yang cantik kudanya. Kemudian dalam perjalanan beliau itu dengan kudanya itu di atas hamparan yang merah. Melihat itu, Yahudi ini berteriak, wahai fulan, berhentilah sebentar. Aku mau menanyakan kepadamu suatu perkara. Apa dia?
Aku lihat kau bersenang-senang, kau bermegah-megah berjalan di atas bumi ini. Sedangkan aku dengar, ini kata Yahudi, aku dengar dari datukmu mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya sijil mu'minin jannatul kafirin. Dunia itu penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Benar kata Sayyidina Abu Bakar Adni. Tapi aku lihat engkau lebih kaya dari aku. Engkau berjalan di atas landasan hamparan merah dan berkuda, sedangkan aku tidak punya apa-apa. Berhenti Sayyidina Abu Bakar Adni mengatakan kepadanya, wahai fulan, sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu benar, bahawa kami orang mukmin duduk di dunia ini sebagai penjara. Dunia ini adalah penjara bagi kami. Penjara disebabkan kerana kami tidak bebas. Kami tidak bebas sewenang-wenangnya. Kerana pada kami ada batasan. Yang halal halal, yang haram haram. Tidak akan jadi halal kepada yang haram. Dan jadi haram kami halalkan, tidak. Batasannya ini yang kami jaga. Jadi kami tak sewenang-wenangnya untuk memperbuat sesuatu itu. Tetapi kamu orang kafir, dunia ini jannatul kafirin, kerana kamu bebas. Kamu boleh makan haram, kamu boleh tipu, kamu boleh khianat, kamu boleh ambil. Jadi kalau perbuatan kita menipu, mengkhianati, menzalimi, perbuatan siapa? Tidak lain perbuatan orang kafir. Bagaimana yang dinyatakan dalam hadis Nabi SAW, ad-dunya sijil mu'minin jannatul kafirin. Jadi dunia ini adalah syurga bagi orang kafir. Bagaimana kita kalau orang Islam yang mengambil jalan-jalan seperti ini, samalah kehidupannya seperti orang kafir. Fikirkanlah, apakah kita ingin termasuk dalam golongan itu sampai batasan-batasan agama tak boleh kita jagai? Sampai batasan-batasan agama kita langgari? Sedangkan kita orang yang mengetahui, orang yang berpengetahuan, maka ditakuti kita disesatkan oleh Allah Ta'ala dalam ilmu pengetahuan. Ini yang paling berbahaya. Jahil, tentang jahilnya senang diajar. Tetapi kalau berilmu, susah untuk dibentuk. Kerana mereka kesombongan. Mereka bongkak dan sombong. Berbahaya. Berbahaya dengan ini. Fikirkanlah supaya rahmat Allah turun kepada kita. Jangan sampai balak membawa kepada kita diturunkan sebab kesilapan-kesilapan yang kita lakukan. Kita lupa dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lalai dengan ingatan Allah Subhanahu wa taala. Kita lalai dengan apa yang telah dipesani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kata Imam Syafi'i. Kemudian demi Allah, kata Imam Syafi'i mengatakan, demi Allah, aku kini melihat diriku seperti seekor burung yang terperangkap dalam sangkar. Seperti seekor burung yang terduduk dalam sangkar, lalu keluar semuanya di udara. Tetapi hujung kakiku masih bergantung kepada sangkar itu. Maksudnya aku hidup ini masih boleh bebas, boleh terbang, tetapi kakiku masih sangkut di sangkar itu. Kerana ada tali yang mengikatku, iaitu dunia masih menyangkutku lagi. Dunia masih menyangkut. Keadaanku kini demikian pun samalah. Tiada aku mempunyai keinginan lagi untuk terus hidup di dunia ini, dan tiada seorang demi pun teman-temanku yang kupandang perlu memberiku sesuatu yang berupa mata benda dunia, seperti sedekah ataupun mengingatkanku sesuatu dari urusan dunia, kecuali yang wajib atas diriku menuntut syariat Islam dan di antaraku dengan Allah. Seandainya ada orang lain, seseorang lain yang mengingatkanku sesuatu dari urusan dunia selain Allah, saya yang wajib atas diriku, maka aku ucapkan hasbunallah, hasbiallah, memadili Allah bagiku. Semoga-moga Allah menjadikan kalian temanku seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Ini dia Imam Syafi'i mengingatkan kepada kita. Beliau Imam Syafi'i umur 17 tahun dah jadi mufti, dah boleh memberi fatwa. Kita umur 17 tahun dulu di mana? Di mana waktu umur kita 17 tahun?
Di mana amal kita? Maka kali inilah kita perbaiki diri kita. Umur yang sekedar yang Tuhan beri ini, Allah beri ini, masih ada baki sakinya. Jalankanlah dengan cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bawalah bekal yang semolek-molek bekal untuk kita. Inilah peringatan Tuan Pengarang Allah Haddad menceritakan kepada kita apa yang kita nak lagi dengan apa yang kita dah ada. Dah punya rumah, dah punya kereta, dah punya isteri, dah punya anak, dah punya cucu dan sebagainya. Apa lagi yang perlu kita kan? Apakah masa kita sibuk dengan urusan-urusan dunia lagi untuk mendapat kedudukan lagi? Apakah kita masih nak bertengkar sesuatu benda lagi? Apakah masih kita dihayalkan dengan kilauan-kilauan dunia lagi? Yang berkilau, yang kita cari, yang kita tumpukan, yang kita harapkan nak akan kita bawa banyak-banyak, tapi masuk ke dalam kubur. Ingat, hanya kain kafan, beberapa helai kain kafan saja yang membalut tubuhmu. Tak kamu bawa besar rumahmu, tak kamu bawa keretamu, tidak kamu bawa apa pun. Jawatan-jawatanmu, hatta pingat-pingatmu yang dapat dahulu tidak dimasukkan dalam kuburanmu. Jadi di mana harganya? Dunia kamu tinggalkan tidak punya harga langsung. Akhiratlah yang kamu berbekalkan untuk mencari. Tetapi carilah dunia itu dengan jalan yang diridhai Allah. Jalan-jalan yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana peringatan Nabi Allah Ibrahim tadi. Kamu ingatkan dengan kelazatan yang kamu ingin nikmati kelazatan itu, biar sedikit pun, biar banyak pun tidak apa, tetapi jalannya mesti halal dan bersih. Bukan jalan dengan jalan kotoran. Jalannya dengan jalan halal dan bersih, tidak mengkhianati dan sebagainya. Inilah pesan para ulama kita. Inilah pesan salafus kita, mengingatkan kita akan kilauan-kilauan dunia. Dunia itu zina, dunia itu perhiasan berkilauan. Semua yang kita nak ambil kilau-kilauan itu. Jadi di mana keadaan kita? Maka Imam Syafi'i apabila diingatkan tentang dunia, mereka tak mahu langsung, tidak mahu menyebutnya dan tidak mahu mengambil bahagian langsung di dalam dunia. Sedangkan Imam Syafi'i waktu beliau, kalau tak salah dia dah ceritakan di sini juga, waktu beliau menjadi qadhi, qadhi itu setempat di Basrah kalau saya, atau di Mesir begitulah, Imam Syafi'i. Kemudian waktu itu beliau mendapat gaji yang lumayan, kurang lebih 10,000 dirham. 10,000 dirham yang beliau dapati dalam pendapatannya. Dan 10,000 dirham itu dikumpulkan dari Basrah kalau saya untuk bawa perjalanan untuk pulang ke Madinah, menemui ibunya di Madinah. Tetapi tatkala dalam perjalanan itu ditemui orang-orang susah, ditemui orang-orang sakit, ditemui anak-anak yatim, ditemui janda-janda yang susah, maka dibahagi-bahagikan oleh Imam Syafi'i sampai masuk ke kota Madinah. Tidak ada satu pun baki wangnya lagi. Tidak ada satu baki pun wangnya lagi. Dan langsung beliau menuju ke rumahnya dan mengetuk pintunya. Mengetuk pintunya untuk menemui ibunya yang dah lama tak diketemui, kerana tugasnya waktu itu. Masa terketuk pintu rumahnya, ibunya bertanya, "Siapa?" "Aku anakmu Ahmad." Ini Imam Syafi'i. "Aku anakmu ibu. Apa yang kamu bawa?" "Aku tak bawa apa-apa, Bu. Sedikit pun aku tak bawa." "Ada kamu bawa apa-apa?" Ini seperti uang, cenderamata, cenderahati ataupun bekalan-bekalan. "Tidak ada, Bu. Satu pun aku tak bawa." "Kalau begitu kamu tidak bawa, aku bukakan pintu." Maka dibuka pintu oleh ibunya dan disambut anaknya dengan pelukan. Setelah itu dia tanya, "Ada yang kamu bawa?" "Tak ada." "Alhamdulillah," kata ibunya.
Jika kamu bawa uang 1 sen atau 1 dirham dari uang kamu dapat di sana, aku tidak akan membuka pintu, kata ibunya. Aku tak mau menginginkan itu semua, kata ibunya. Aku tak menginginkan semua. Kita hari ni anak pulang luar negeri, bawalah cium bata sikit. Yang pergi haji, yang pergi umrah, bawalah sikit-sikit bekalan. Ada lah ingat-ingatkan aku. Tak ingat bila tak bawa balik, kau ni pergi tak pernah ingat kawan. Ibu Imam Syafi'i mengatakan kepada anaknya, jika kau bawa 1 dirham dari wang yang kau dapat dari waktu kau bekerja dulu, aku tak akan buka pintu. Beginilah wanita yang salihah, yang mendidik anaknya. Di mana isteri-isteri kita yang mendidik anak kita seperti ini? Diajar anak kita dengan nyanyian, hari jadi diberikan gitar, hari jadi diberikan hadiah-hadiah yang bukan berkaitan dengan agama. Hari jadi diberikan hadiah-hadiah untuk menghayalkan mereka dengan duniawiyah mereka. Inikah kita? Apakah kita tiap punya masa yang panjang merenung, memikirkan dan merenungkan apa akan jadi? Pernahkah waktu hari jadi anak-anak kita ataupun hari lahir atau ulang tahun isteri kita, kita hadiahkan sebuku kitab hadis, naskah hadis ataupun Al-Quranul Karim untuk beliau membacanya? Yang kita hadiahkan seguntang kue yang dimakan habis, lepas ke mana pergi? Tak ada. Pernahkah kita menghadiahkan sebuah Al-Quran, sebuah kitab untuk ditelaah dibacakan, dan kita duduk bersama-sama mereka membacakan sirah-sirah Nabi SAW? Tak ada. Abang love you, love aja. Abang belikan rumah, abang love you, kata. Dia pun love kita sajalah. Dah habis love, tinggallah. Nanti datang kotoran love lagi. Begitukah kehidupan kita? Begitukah? Sampai bila kita akan begini di dalam penghibutan rumah tangga kita? Sampai bila kita akan begini? Dan ini yang dikesankan oleh Allah Haddad. Maka diperingatkan kita dengan kehidupan-kehidupan mereka-mereka yang salihin. Maka diajak kita bersama-sama hari ini menukar corak kita kepada jalan-jalan mereka yang telah mendapat kedudukan-kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berkadang-kadang mereka yang telah diberikan ilmu dan sebagainya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah mereka-mereka ini. Bagaimana kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kepada kita dalam satu hadis, Nabi berkata, innal anbiya lam yurithu dinaran aw dirhaman wa innama waritsul ilma al-ilma faman akhadha bihazin wafir. Kata Nabi SAW, kami, ini para nabi-nabi, para nabi-nabi tidak mewariskan kepada kamu dinar ataupun dirham, tidak mewariskan peninggalan harta, tetapi kami mewariskan kepada kamu apa? Ilmu. Ilmu yang kamu tuntut, yang kamu pelajari, dan bila kamu barang siapa mengambilnya dan telah mengambilnya dengan banyak, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Tetapi kalau kamu meremehkan tentang ilmu, kerana itu Sayyidina Ali apabila ditanya bagaimana keutamaan ilmu dengan harta, kata Sayyidina Ali, harta kamu kena menjaganya, tetapi kamu punya ilmu menjaga dirimu. Tapi kalau kamu punya harta, kamu menjadi hamba menjaga hartamu, takut dicuri dan sebagainya. Ilmu makin dikeluarkan makin bertambah, harta bila dikeluarkan makin berkurang. Harta dikeluarkan makin berkurang, tetapi ilmu ini dikeluarkan makin dituntut makin bertambah dan sebagainya. Ini ilmu. Ini Sayyidina Ali memesankan kepada kita. Dari mana kita? Dah umur kita begini, gandingkanlah diri kita, anak-anak kita, isteri kita, sama-sama yang dulu kita berjalan ke Hong Kong,
Dulu kita berjalan ke Sydney, dulu kita berjalan ke mana-mana. Hari ini biarlah umur kita yang segini rupa, kita berjalan ke rumah Allah dalam menuntut ilmu. Jangan malu dalam menuntut ilmu walau usia bagaimana sekalipun. Selagi Allah membukakan hijab untuk menerima kita, alhamdulillah. Itu yang kita bersyukur kerana Allah memberikan kita jalan sebagai seorang penuntut ilmu. Dan mudah-mudahan dimatikan kita dalam orang yang menuntut ilmu. Kerana orang yang menuntut ilmu kejaran Allah itu diberikan seperti separuh-paruh orang fisabilillah. Kemudian kata Imam Abu Wahab An-Nabi, aku terbaca di beberapa buah kitab bahawasanya suatu suara akan menyeru dari langit keempat pada setiap pagi, wahai anak-anak usia 40-an, kamu adalah tanaman yang telah dekat masa penuaiannya. Wahai anak-anak yang 50-an, sudahkah kamu kira apa yang telah kamu buat sebelumnya? Wahai anak-anak yang 60 tahun, tidak ada alasan lagi untuk kamu. Alangkah baik kalau semua makhluk tiada dicipta. Jika mereka telah dicipta, sebaik-baik mereka mengetahui mengapa kerana diciptakan. Awas, saat kamu telah tiba, jaga-jagalah dirimu. Ini Imam Abu Wahab Nabi, seorang waliullah, seorang alim yang besar. Imam Wahab Nabi selama 50 tahun duduk tidak mau berdoa, bukan tamu sombong dengan Allah Ta'ala, tapi tidak mau berdoa kepada Allah Ta'ala. Yang malu dengan Allah Ta'ala nak minta ini. Kita minta rumah, minta kereta, ya Allah sampaikan hajat. Sebagai apa lagi? Panggil imam pula sembahyang hajat, buat itu, buat ini, sebagainya, supaya dapat hajat. Imam Abu Wahab Nabi malu minta ampun kepada Allah SWT itu semuanya. Kerana apa? Apa yang Allah Ta'ala telah beri kepadaku mencukupi. Mata ditukar dengan berapa sekarang? Ada. Kalau orang nak beli, kita masih hidup ni 500,000 mata, walau sebelah mata, kita tak makan dah 3 hari, kita nak jual, tak akan jual. Begitulah harganya nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kita tak akan jual. Nafas yang Allah Ta'ala beri kepada kita, adakah kita bayar hari-hari? Sedangkan orang yang masuk di hospital membeli oksigen dibayar hari-hari, memberi pernafasan dibayar hari. Kita menikmati tanpa bayaran dari Allah SWT, tanpa Allah menuntut bayaran. Betapa nikmatnya kita, betapa nikmatnya kita yang Allah Ta'ala beri. Ini yang menyebabkan Imam Abu Wahab Nabi malu untuk berdoa kepada Allah SWT. Sebab apa yang telah diberikan nikmat kepadaku, apakah aku membalasnya dengan amal-amal yang soleh? Apakah setiap hari aku membuat ketaatan kepada Allah, atau apakah aku bermaksiat kepada Allah? Ini beliau, ini mereka itu menghargai nikmat Allah SWT yang begitu besar, yang begitu besar saya diberikan Allah Ta'ala. Hanya dengan nilai nafas mereka takut untuk berbuat maksiat, mereka takut untuk memohon doa yang lain, kerana takut amal mereka tak melakukan amal-amal yang soleh, kerana sudah cukup nikmat-nikmat ini telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Yang tidak berkaki, yang tidak bertangan, bagaimana makannya, bagaimana perjalanannya, tetapi kamu yang punya anggota yang cukup, yang sempurna, bagaimana Allah berikan, bagaimana Allah berikan nikmat yang begitu indah yang tak dapat kamu nilaikan. Inilah dia. Dan begitu juga nikmat seteguk air yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu, tatkala kamu dalam kehausan yang amat sangat, di panas yang terik, hanya dengan setitik air mendigangkan dahaga kamu. Apakah kamu tak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah kita harus membalasnya dengan penderitaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah kita harus membalasnya dengan kelalaian umur kita yang telah meningkat ini? Ini yang dipesan oleh Imam Muhammad Nabi. Mudah-mudahan yang sedikit pada malam ini kita dapat manfaat, kerana ada minta doa, mudah-mudahan insya-Allah, dan juga kita doakan kepada mereka ini Wahidah binti Nurihan, supaya Allah berikan afiat kepadanya, berikan kesihatan yang gemilang padanya,
Berikan dia orang-orang yang menjadikan orang yang salihah insya-Allah, yang berkat hidup di dunia akhirat. Begitu juga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang bakat penuntut ilmu, menjadikan penuntut ilmu dan memberikan keberkatan hidup kita dan memastikan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. ربنا انفعنا مما علمتنا رب أمن الذي ينفعنا رب فاكهنا وفاكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل كتر وانثى وذكر رب وفقنا وفقكم لما ترتضي قولا وفقنا الكرامة وارزق كل حلالا دائما وأخل أزكياء علماء نحظى بخير ونحفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شيء وأجر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الهج دعانا والوفاء بكتاب في للناس الشفاء وعلى الآل كرام شرفا وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا ترفنا بأننا ترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إدادة الشثب والحمد لله في البدء والثناء. Sebelum kita bacakan zikir tauhid, saya ingatkan juga sikit. Ini alhamdulillah mulai hari ini telah masuk 1 Zulhijjah. Jadi dah mula kita bersiap-siap untuk korban. Jadi khususnya apabila masuk bulan Zulhijjah ini, apabila melihat binatang-binatang ternakan yang untuk dikorbankan, seperti kerbau, lembu, kambing, maka sunatlah bagi kita bertakbir apabila melihat binatang korban. Ini dikatakan takbir mutlak. Maknanya di mana kita dalam bulan Zulhijjah sampai kepada hari korban nanti, lihat binatang ternakan, kalau seekor kita mengucapkan Allah Akbar. Kalau banyak pun satu kumpulan, cukup kita bertakbir dengan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, membesarkan kalimat-kalimat Allah. Dan itu Allah berikan ganjaran pahala yang amat besar, walaupun sedikit kalimatnya, walaupun kita mengingatkan diri kita tentang sebutan nama-nama Allah dan mengingatkan hari-hari pengorbanan, bagaimana peristiwa Nabi Allah Ibrahim. Jadi inilah pengorbanan kita tentang amal kita, masa kita dalam keadaan kita yang sudah berumur ini menuntut ilmu dan sebagainya. Jadi masa pengorbanan ini dan bulan ini bulan Zulhijjah. Jadi sebelum sampai kepada 10 Zulhijjah, maka lihatlah. Dan begitu jugalah bulan-bulan saya pun tak tahu lagi bagaimana keadaannya, tarikh penentuan puasa yang kita ikut. Jadi maknanya 9 Zulhijjah itu adalah puasa di Arafah, dan jangan lupa membaca doa Arafah, dan jangan lupa membaca doa Arafah, dan juga membaca Qul huwallahu ahad pada hari selepas subuh pada hari Yaumul Arafah itu dibacakan Qul huwallahu ahad
sebanyak 1000 kali, dan begitu juga dibacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali 1000 kali juga. Pada hari itu dibacakan 1000 kali, maknanya waktunya dari terbit matahari 9 Zulhijjah sampai terbenam matahari asar 9 Zulhijjah. Yang besoknya kita menghadapi hari raya haji, jadi hari Arafah itu dibacakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dan Allah mengampunkan dosa kita dan mengangkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha bi'anwasu insyaallah ta'ala. Alhamdulillah bihamdika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbit mahabi qulubina wa biha dhunubana wa aslih biha syu'unana wa yassir biha umurana warfa'na wanfa'na biha yawma la yu'minu wa la manun illa man atallah biqalbin salim. Al-Fatihah. Ya. Amin. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم سبحانك اللهم تحية بلا سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله ومنكم إنا ومنكم تقبل. Terima kasih ucapkan tahiyat yang mulia Al-Habib Rahman Jafar Atas di atas kuliah maghrib pagi pada malam ini. Mudah-mudahan mendapat sedikit pedoman dan juga pengajaran daripada apa yang disampaikan. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi beberapa akan datang. Kita doakan semoga Habib dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik insyaAllah, dan mudah-mudahan dapat bersama-sama kita. Dan untuk makluman, malam besok di Kucing insyaAllah naik kelas Habib di Surah At-Taqwa Mata Kucing. Ada yang berkesempatan boleh hadir malam esok sebab bagi kuliah Habib di Surau Putih. Sekian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.